اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذ ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب الرعى البرهانا. قد كان يغمر نور طه وجهه، وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شبر عبد مناف ابن قزي كان. والده يدعى حكيما شأنه، قد اعتلى عزيز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا، فهناك كيف ولم ير فيه الأسماء إلا كان للعب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها أهط اللطف من رب السماء أغسى الأذى والهم والأحزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأكوانا، بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعد رئت رضوانا. سبحان الله والحمد لله، الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات، فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى، ظهر الحبيب مكرما ومصانا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملأ نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. نكست أصنام شركين، وبنا الشرك تصدع، ودنا وقت الهداية برسول
الله وحيما الكفر تذعذع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، يا رسول الله من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت في الحشر ملاذ، لك كل الخلق تفدع، وينادون ترى ما قدها من هول أفظع، وينادون ترى ما قدها من هول أفظع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فلها أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع، فعليك الله صلى ما بدا نور وشعشع، ما بدا نور وشعشع. طلع البدر علينا
وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا بكل مطمع وكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسقينا يا رب غثنا يا الله بها ينهى طال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وختيم العمر بحسنا يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد التهرالي والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali saya Diki Sanjaya dapat menyapa Anda kembali di majelis ilmu kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia, yang disiarkan dari Masjid Al-Munawwar Pancoran, Jakarta Selatan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Cahaya Hati Indonesia akan menghadirkan beberapa guru besar. Di antaranya ada Habib Jafar bin Bagir Al-Atos, Habib Bagir bin Yahya, Habib Hud bin Bagir Al-Atos, dan Ustadz
Ahmad Noval beserta guru-guru besar lainnya yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Nah, bagi pemirsa yang ingin mengetahui seputar informasi terupdate dari program Cahaya Hati Indonesia, silakan untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter @chi_inews dan juga di Instagram @cahayahati_inews. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah pertama dari Habib Jafar bin Bagir Al-Atos. Namun setelah jeda iklan berikut, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Qala radhiyallahu ankum babus salati. As-salawatul maktubatu khamsun wa taqdimu salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi udhrin minal kabair. Wa awwal waqti dhuhri idza zalat asy-syamsu wa akhiruhu idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Wa awwal waqti al-'asri idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu wa zada adna ziyadah. وآخره غروب الشمس وأول وقت المغرب غروب قرص الشمس وآخره على المختار غروب الشفق الأحمر وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق المنتشر عرضا وأول وقت الصبح طلوع الفجر آخره طلوع الشمس. وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر في قطر حار لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر عصى. من لم يعرف وقتها وجب أن يجتهد في معرفة دخول بدراسة أو حرفة فإن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاء على الفور. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini, malam sudah ke-21 Sya'ban, malam ke-22 sekarang. Hampir mendekati bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa dan ruhani kita dan batiniyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipesankan oleh guru kita untuk memperbanyak paling sedikit minimalnya 10.000 di bulan Sya'ban kita baca ya Gawi ya Gadir ya Mujib salli wa sallim ala fi kulli lahzatin wa nafas ala abdika wa nabiyyika at-tahiril habib wa ala alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin wa ibadikas salihin wadfa'il bala wa farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita bisa amalin. Yang kita bisa amalin paling minim 10.000. Jadi setiap harinya kurang lebih 300 kita banyakin salawat yang mudah-mudahan dengan salawat kepada baginda Rasulullah bersih suci batiniyah kita. Sehingga masuk bulan Ramadan sudah siap untuk menampung pemberian-pemberian besar yang Allah turunkan dari nafahat, dari ataya minah wal minah dari subhanahu wa ta'ala dari Allah ke dalam batiniyah kita sebagaimana yang dituangkan kepada kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada satupun dari kita yang hadir diharamkan dari pemberian-pemberian Allah, baik dari waktu-waktu yang lalu atau waktu yang sekarang saat ini dan waktu yang akan datang sampai kita panjang umur masuk ke bulan Ramadan. Dan terus di bulan Ramadan setiap waktu dan saatnya, bahkan setiap nafas kita terus menerima anugerah-anugerah keluhuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, begitu juga para penonton streaming
website Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemirsa daripada TV iNews yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semua yang hadir, bahkan semua yang mendengar dari acara kita pada malam hari ini dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang teruskan dengan pembacaan kitab-kitab, kemudian mendengarkan tausiah-tausiah agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik yang terbesar, rahmat yang terbesar, maghfirah yang terbesar, ridha Allah yang terbesar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masuk kepada inti daripada at-taharah. At-taharah, la salata liman la taharata fihi. Tidak disahkan salat tanpa adanya bersuci. At-tahur syatrul iman. Kebersihan itu daripada sebagian iman. Dan pembahasan kita selanjutnya di dalam inti daripada taharah, yaitu as-salah. Salat ini kita tahu diwajibkannya di waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu salat subuh, walaupun tidak dikerjakan waktu subuhnya karena belum tahu kaifiatnya, kata ulama. Tata caranya belum diajarkan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Tapi kewajibannya dimulai dari waktu subuh di malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang khilaf para ulama kita di dalam ketentuan waktunya. Tapi yang mu'tamad di malam 27 Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di Rabiul Awal. Tapi yang mu'tamad ijma'nya para ulama adalah di bulan Rajab, di tanggal 27 Rajab. Sedangkan tahunnya juga berbeda para ulama. Ada yang mengatakan 11 tahun Hijriyah, ada yang mengatakan 13 bulan sebelum hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan akhir daripada tahun ke-10 dari masa di Makkah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu dianalisa oleh Al-Imam Asy-Syahid Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Buti. Beliau menganalisa dari seluruh kejadian-kejadian tersebut, mendekati daripada kejadian penolakan daripada kota Taif, kemudian meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, kemudian diikuti dengan meninggalnya paman beliau Abu Talib, yaitu di akhir daripada tahun ke-10 daripada bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang utama kita ketahui bahawa salat itu diwajibkannya di malam Isra dan Mi'raj dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, amdaitu faridati wa khafaftu ala ibadi hunna khamsun wa ajruhunna khamsun. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan amdaitu faridati, dan telah kutetapkan kewajibanku atas hamba-hambaku, wa khafaftu ala ibadi, dan kuringankan atas hamba-hambaku, dari 50 salat sampai ke 5 salat. Hunna khamsun wa ajruhunna khamsun. Salat itu punya 5 waktu yang wajib, tapi pahalanya dilipat gandakan menjadi 50 daripada pahala salat. Itu keberkahan dari Sayyidina Musa alaihi salam yang meminta keringanan untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana diperintahkan 50 salat, tapi Nabi Musa melihat bahawa Bani Israel yang kuat-kuat tidak mampu untuk melaksanakan 50 salat, apalagi umatmu wahai Muhammad, dia tidak akan mampu untuk melaksanakannya 50 kali dalam satu hari. Makanya dimintai keringanan sampai Nabi mengatakan istahaitu ila rabbi, aku malu kepada Tuhanku, sampai pada posisi 5 solawat. Nabi SAW merasa malu untuk minta keringanannya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan daripada kewajiban salat 5 waktu di dalam satu hari satu malam, tapi tetap pahalanya enggak dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini akan terasa berat, akan terasa terbebani bagi orang-orang yang tidak masuk salatnya di dalam daerah orang-orang ahli khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Syekh Ali Al-Jum'ah mengatakan
Memang kelihatannya ringan salat 5 waktu, tapi tetap aja Allah katakan wa innaha lakabiratun. Sungguhnya salat itu besar, berat, tagilah kan, berat. Illa alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang punya khusyuk. Maka ruhnya salat, hakikatnya salat adalah al-khusyuk. Sebagaimana salat ini dijadikan ra'sul ibadah, kepala ibadah. Badan tanpa kepala enggak mungkin hidup. Begitu juga ibadah tanpa salat enggak akan sempurna, enggak akan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diperiksa dulu salatnya benar apa enggak. Kalau salatnya benar, semuanya akan mendapat nilai-nilai yang baik. Awwalu ma yus'alu al-'abdu fi qabrihi as-shalah, fa in saluhat saluha wasairu amalih, wa in fasadat fasada wasairu amalih. Yang ditanyakan di dalam kubur seorang hamba salatnya. Apabila baik, maka baik seluruh amal-amal yang lainnya. Apabila dia tidak baik, buruk hasilnya, maka buruklah amalan-amalan yang lainnya. Maka ini juga diperhatikan oleh Rasulullah SAW di akhir wasiat yang keluar dari mulut beliau, as-salah, 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 salat, salat, kata Rasulullah SAW. Ini pesan dari Rasulullah yang patut kita perhatikan. Salat kita sampai sekarang sampai mana kualitasnya. Nah, kalau kita udah puluhan tahun salat nggak ngerasain nikmatnya salat, disayangkan kita. Mestinya kita menangis sama Allah Subhanahu wa taala. Udah umur 20, 30, 40, ada 50, ada yang 60. Salatnya sama terus, nggak ada bedanya. Kama bada'tum ta'udun. Bagaimana masuk keluar sama, nggak ada perubahannya. Padahal kita tahu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fuhush, keji dan mungkar, dan perbuatan mungkar. Keluar dari salat mesti membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang membentengi dirinya dari kemaksiatan, perbuatan keji dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang ditanyakan ketika Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili masuk ke Mesir. Pada waktu itu masih banyak pembesar-pembesar, Syekh Abdul Aziz bin Izzuddin bin Abdissalam dan para pemuka-pemuka tokoh Mesir memberikan waktu kepada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili untuk berbicara. Hanya satu yang ditanya, hal shallaitum, apakah kalian sudah salat? Di masjid nanya cuma nanya gitu doang. Bicaranya nanya, yang ditanya pakar-pakar ilmu, ulama-ulama. Ya Syekh katanya, kami udah salat. Nah, laisa dzak katanya, bukan itu yang kumaksud. Lakin as-shalah, Allah katakan alladzina hum fi salatihim daimun. Orang-orang yang di dalam salatnya dia selalu hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari salat hadir terus. Di dalam salat dia hadir khusyuk dengan Allah, keluar dari salat pun khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang ditanyakan oleh beliau. Apakah salat kita udah sampai situ belum? Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau 6 perkara sudah dilaksanakan oleh kita, maka sempurna khusyuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam salat kita istihdarul qalb, hadir hati kita, kemudian tadabburul ma'na, mengerti apa yang kita ucapkan di dalam perkataan dan perbuatan kita, kemudian ta'zim bil mahabbah, mengagungkan Allah dengan penuh kecintaan. Masuk salat enggak buru-buru, tapi masuk salat benar-benar rindu cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, memang enggak ada lagi yang selain Allah lebih besar dalam hati dan pikiran kita, karena kita sudah persiapkan untuk masuk ke dalam hadratullah. Yang dahulu orang nangis, ngejerit, bahkan ada yang pingsan dari mulai wudunya. Sayyidina Ali Zainal Abidin dimulai dari wudu udah enggak kuat, pingsan dia. Ketika dibangunkan, ya Imam, kenapa engkau wudu pingsan? Engkau enggak tahu kepada siapa aku akan menghadap. Kita rasakan penghormatan, pengagungan kita seperti itu keadaan kita, maka kita berusaha masuk ke dalam tahapan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
nggak bisa digodain oleh syaitan. Yang ketiga dan keempat adalah al-khauf, adanya rasa takut. Solat kita, solat yang terakhir yang nggak bakal lagi ada solat setelahnya. Solat kita, solat yang masih kurang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah kalau solat kita solat yang dilemparin balik sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa takut yang besar dalam hati kita, dalam solat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah nggak terima kita punya solat karena kitanya meleng sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Habib Abdullah Haddad dalam Suluk Adabul Murid mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima hambanya kalau sudah berada di posisi di menghadap kiblat untuk sholat masih selingukan, masih noleh-noleh bahkan dengan matanya atau dengan kepalanya, apalagi dengan hatinya. Idza qamal 'abdu fi musallahu aqbalallahu alaihi biwajhihi. Apabila seorang sudah diri, seorang hamba menghadapkan dirinya untuk salat, aqbalallahu alaihi biwajhihi. Allah menghadapkan wajahnya ke orang tersebut, mempersiapkan rahmatnya, mempersiapkan hidayahnya, mempersiapkan anugerah-anugerah keluhuran yang Allah akan berikan kepadanya. Fa idzal tafata, kalau hambanya noleh, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, rabbuhu ya abdi iltafatta ila man huwa khairum minni. Hambaku, engkau noleh kepada sesuatu yang lebih baik dari aku. Fa idzal tafata thaniyan abdi iltafatta ila man huwa khairum minni. Masih saja engkau menoleh kepada sesuatu yang lebih baik dari aku. Fa idzal tafata thalithan a'radallahu anhu. Kalau dia sudah 3 kali noleh-noleh masih celingak-celinguk aja udah menghadap kiblat, apalagi udah qomat. Min gillatil adab, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, min gillatil adabil mu'min an yatakallam ba'dal iqamah. Dari kurang ajarnya seorang, dia masih berbicara ketika sudah qomat. Udah qomat, udah persiapan masuk hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Fa idzal tafata thalithan a'radallahu anhu. Kalau masih celingak-celinguk aja 3 kalinya, a'radallahu anhu, Allah berpaling darinya. Kita jaga solat kita, kita usahakan ada nilai khauf dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai rasa takut ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dinamakan ar-raja. Ada harapan besar ketika kita masuk solat kita, walaupun kita tahu diri kita banyak dosa, banyak kurang, banyak khilaf, banyak salah, tapi kita masuk lautannya Allah, samudranya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sudah nyatakan, wa rahmati sabagat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku melebihi segala sesuatu, lebih luas dari segala sesuatu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan secerca harapan yang ada di dalam diri kita, Allah terima kita, Allah kabulkan kita. Dengan penuh semangat kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan rahmat Allah dibanding kesalahan, dosa, khilaf, kekurangan yang kita lakukan. Tapi kita benar-benar penuh harapan dengan Allah setelah tadi kita tanam rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah al-haya, ada rasa malu. Walaupun Allah terima kita, Allah lihat rasa takut dan harapan kita, masih kita ada rasa malunya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hambanya yang kotor, hambanya yang penuh dosa, hambanya yang penuh kesalahan, masuk ke hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun diterima sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana coba kita datang ke orang, kita penuh dengan kotoran di badan kita. Orang ngelihatnya apa? Walaupun diterima, ya coba, tapi masih ada rasa nggak enak itu orang. Walaupun kita dikasih apa yang kita minta, tapi apa? Masih nggak nyaman, nggak seneng banget nerimanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak seperti hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ngampunin hambanya, terima hambanya, nggak dilirik lagi sama Allah Subhanahu wa taala,
Tapi rasa malu itu ada di dalam pikiran kita, di dalam benak kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, wa sawatah wa in a'fauta. Aduh malu ya Allah walaupun engkau sudah maafkan aku. Beliau tuh yang sembahyangnya 1000 rakaat. Beliau yang ibadahnya enggak kurang dari Allah Subhanahu wa taala siang, pagi, sore, malam. Ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya, akhlaknya, ilmunya lengkap dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa sawatah. Aduh malu ya Allah. Wa in afaut, walaupun kau sudah maafkan aku. Bagaimana kita? Ada enggak perasaan malu sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak ada yang 6 ini dalam diri kita, usahakan. Udah berapa umur yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Latihannya mestinya dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun tuh udah melatih itu. Latih 6 sifat yang Allah senengin ini untuk kesempurnaan salatnya kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang di dalam salatnya dia khusyuk sama Allah. Kalau udah khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala, itu dia melengkapi pemberian-pemberian Allah ke batiniahnya. Karena batiniah kita kan punya 4 komponen. Ada hati, ada ruh, ada sirrus sir. Dalam batin kita ini ada tempat-tempat yang mulia yang Allah jadikan. Hal yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, al-qalbu mawdi'ul ma'rifah, والروح موضع المحبة والسر موضع المشاهدة. Hati tempatnya ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah, sifatnya, kerjaannya, asma'nya dan zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita pelajarin, kita mengerti, kita tahu ilmunya. Nah, itu bisa diterima dengan hati kita. Ditampung di dalam hati kita. Wal aqlu mawdi'ul ilm wal jasad mawdi'ul amal. Akal kita tempatnya ilmu yang kita terima. Jasadiah kita tempatnya untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Hati ini tempatnya pengenalan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Waruh mawdi'ul mahabbah. Ruhnya kita tempatnya cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasir mawdi'ul musyahadah. Sirnya kita, sanubari yang terdalam dalam diri kita ini adalah tempatnya kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan orang-orang ahlu ainil yaqin dan haqqil yaqin, yang mereka di dalam kekhusyuan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ahli khusyuk. Duduk dengan orang ahli khusyuk akan berkas kekhusyuan di dalam diri mereka, dalam diri kita. As-salawatul maktubat khamsun. Salat-salat yang diwajibkan ada 5. Wa taqdimus salati ala waqtiha, dan mendahulukan salat atas waktunya. Wa ta'khiruha an waqtiha, atau mengakhirkan dari waktunya, lambatin dari waktunya. Bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Tanpa ada udzur. Minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Itu yang diterjemahkan oleh Imam Malik, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maknanya sahun katanya alladzina yuakhiruna as-salah an waqtiha, ay yukhrijuna an awqatiha, yang mentakhirkan waktu salatnya sampai keluar batasnya. Waktu zuhur disembahyang di waktu asar tanpa ada udzur. Udzur yang dibenarkan adalah pergian, udzur yang dibenarkan sakit. Wa awal waktu dhuhri, dan awal waktu zuhur idza zalatis syamsu, apabila sudah tergelincir matahari, andhillil istiwa, dari tengah-tengah ubun-ubun kita, namanya istiwa. Dhillul istiwa, dari posisi matahari di atas ubun-ubun, di wasatis sama, fi kabidis sama katanya. Di tengah-tengah pokoknya. Kalau udah tergelincir ke arah barat sedikit aja,
udah masuk waktu zuhur. Ada namanya dhillul istiwa, nanti dia akan dibahas. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Apabila bayangan setiap sesuatu sepertinya. Jadi kalau kita tancepin barang di tengah terik matahari, angkat aja, dia makin berkurang masih zawal itu. Tapi kalau udah sempurna, nah itu istiwa sudah. Bayangan sama bendanya sama. Nah, itu udah istiwa itu. Udah matahari posisinya di tengah-tengah. Kalau dia ngelincir ke arah barat sedikit, udah masuk waktu zuhur. Tapi ada tempat-tempat seperti Mekah, seperti Najd, seperti Yaman, ada Son'a, bukan Yaman keseluruhan, Son'a. Ada juga mungkin yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ketika dia matahari di tengah-tengah masih ada bayangan sedikit. Itu namanya bayangan istiwa, nggak dapat hitungan. Musik lebih daripada bayangan di waktu matahari itu di posisi tengah-tengah yang masih ada bayangannya. Bayangan istiwanya nggak dihitung. Itu kalau kita mungkin di Pontianak kali ya. Pontianak yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ketika di tengah-tengah matahari tetap dia posisinya masih ada bayangan sedikit. Masih ada bayangan sedikit kalau ditancepin, kalau kita berdiri atau kita tancepin barang sesuatu, kalau masih berkurang, masih kadarnya kurang, itu masih zawal. Tapi kalau sudah pas bayangan dengan bendanya, itu istiwa. Kalau lebih sedikit ke arah barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Tapi sebagian tempat di waktu tengah-tengahnya, di istiwanya, di tengah-tengahnya masih ada bayangan. Seperti tadi Mekah, Son'a, kalau kita mungkin di daerah yang terlewati oleh garis khatulistiwa. Ketika di tengah-tengah masih ada bayangan, bayangan itu nggak dihitung. Ghaira dhillil istiwa, selain bayangan di waktu istiwa. Apa istiwa? Matahari ada di atas ubun-ubun kita. Matahari itu pas di kepala kita. Apabila bayangan segala sesuatu sama sepertinya kembali, nah dia nanti ke barat sampai dari sedikit sampai sama lagi bayangannya. Itu sudah masuk lebih sedikit dari bayangannya. Yang tadi kan dari apa namanya, tengah-tengah bayangannya udah nyatu dengan bendanya. Terus beda sedikit masuk waktu zuhur. Terus bertambah ke arah barat sampai sama dengan bendanya lagi ke arah barat. Itu sudah mau masuk waktu asar. Apabila lebih sedikit bayangannya dari bendanya, udah masuk waktu asar. Lebih bayangannya dengan kadar bayangan dengan benda aslinya sedikit aja, udah masuk waktu asar. Ini sebenarnya bagi orang-orang dulu yang membayangnya nggak ketahuan mungkin dia perjalanan. Kalau kita sekarang udah adzan aja deh, nungguin adzan deh. Walaupun bukan adzan, itu bukan waktu ya. Adzan itu adalah i'lam, tanda aja supaya orang tahu udah masuk waktu. Tapi bukan waktunya. Waktunya adalah yang disebutkan di sini. Apabila segala sesuatu bayangannya sudah sama lagi ke arah barat dan lebih sedikit, itu sudah masuk waktu asar, walaupun sedikit sekali nggak apa-apa. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, dan akhirnya adalah tenggelamnya matahari. Wa awwal waqtil maghribi, tenggelam matahari seutuhnya. Taunya dari mana? Dari orang yang di atas gunung atau di syati'il bahar, atau di tengah pantai, di pinggir pantai, dia ngelihat tuh sunset, tenggelamnya matahari. Kalau udah sempurna tenggelamnya berarti sudah masuk waktu maghrib. Wa awal waqtil maghrib gursis syamsi, dan awal waktu maghrib tenggelamnya bola mataharinya seluruhnya. Wa akhiruhu alal mukhtar, dan akhirnya atas pendapat yang dipilih ghurubis syafaqil ahmar, tenggelamnya mega merah. Kalau udah nggak ada mega merah lagi, hilang di atas semuanya, timbul mega putih, itu waktu isya masuk. Udah nggak ada merahnya lagi. Kalau kita sunset kan merah sampai habis merahnya. Habis merahnya itu masuk waktu isya. Dulu Imam Syafi'i ketika di Mesir
ngambil pendapatnya waktu maghrib itu hanya untuk cukup untuk wudhu, menutup aurat, menjawab adzan dan qomat, kemudian sholat 5 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat dan 2 rakaat sholat sunnah. Habis waktunya kata Imam Syafi'i. Dulu pendapat beliau. Kemudian dirubah ketika dia di Irak lagi, ada pendapat yang baru yang lebih diteliti lagi, lebih dianalisa lagi oleh beliau sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu dengan tenggelamnya mega merah. Kalau mega merah timbul mega putih, udah awan udah nggak ada merah-merahnya lagi, berarti sudah masuk waktu Isya. Wa awal waktu Isya ghurubus syafaqil ahmar. Awal waktu Isya dengan tenggelamnya mega merah. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq, dan akhirnya dengan terbitnya fajar yang shadiq. Fajar yang shadiq yang dia melebar di atas langit kemudian memancar ke bumi, bukan yang dari terang dari bawah kemudian hilang. Dia enggak, dia kelihatan terang dari bawah terus menyebar sampai timbulnya matahari. Itu bagi orang yang begadang tahu. Orang yang begadang tahu, dia lihat, terang banget, tahu gelap lagi. Ah, itu fajar kadzib. Kalau fajar yang shadiq, dia kelihatan terang terus sampai matahari terbit. Nah, sampai matahari terbit itu dinamakan fajar yang shadiq. Fajar yang kelihatan terang dari bawah kemudian menyebar sampai timbulnya matahari. Itu awal akhir daripada waktu Isya. Wa awal waktu subuh tulu'ul fajri wa akhiru tulu'us syamsi. Dan awal waktu subuh dengan terbitnya fajar shadiq dan akhirnya dengan terbitnya matahari. Ya, itulah tadi pemaparan dari Habib Ja'far bin Bagir Al-Atas. Beliau menjelaskan bahwasanya sholatlah kalian semua yang khusyuk, karena dengan sholat yang khusyuk maka baguslah semua amalan yang dikerjakan, dan jangan sekali-sekali untuk menyia-nyiakan sholat. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan berikut ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Ahmad Naufal. Namun setelah jeda iklan berikut tetap di Cahaya Hati Indonesia iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita merasa bergembira, bersyukur dengan bertemu bulan Ramadan tersebut. Sebab berapa banyak kerabat-kerabat kita, berapa banyak tetangga-tetangga kita, berapa banyak handai taulan kita yang pengen ketemu dengan bulan Ramadan, tapi ajal telah menjemput mereka. Oleh karena itu, kita yang Allah masih berkesempatan dengan Ramadan, mari kita bersukacita, mari kita bergembira sambut kedatangan bulan Ramadan tersebut. Yang Nabi sabdakan dalam satu hadis, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu alan niron. Siapa orang yang gembira, kata Nabi, senang dia punya hati dengan sebab masuk bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan jasadnya tersentuh daripada api neraka. Lalu apa kegembiraan kita dengan Ramadan tersebut? Apa kita girang dengan baju yang baru, celana yang baru? Buat apa punya baju baru, celana baru kalau Ramadan tidak puasa? Apa kita girang dengan rumah dicat kue yang banyak? Apa gunanya rumah dicat kalau tarawih tidak sholat? Jadi yang dimaksud dengan gembira tersebut, di bulan Ramadan, li'annal hasanata mujtami'atun wa ta'ata makbulatun wa da'awati mustajabatun wa dhunuba magfuratun wal jannata mustaqatun lahum.
Itu kegembiraan kita seharusnya. Karena kata Nabi, li'annal hasanata mujtami'atun. Sesungguhnya kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Wa ta'ata makbulatun. Dan ketaatan kita dikabul. Wa da'awati mustajabatun. Dan doa-doa kita diistijabah oleh Allah. Wa dzunuba magfuratun. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan surga rindu kepada mereka. Lalu apa di balik hikmah kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Kita diperintahkan itu untuk mengekang hawa nafsu kita. Di mana selama ini kita makan kuat, minum kita kuat, tapi di Ramadan nanti dikekang nafsu makan minum kita. Tatkala Allah menciptakan akal, lalu Allah berkata kepada akal, kata Allah, ya aklu akbil, hai akal datang kemari, kata Allah. Fa akbala, lalu datang itu akbal. Setelah datang kata Allah, sekarang fa adbir, sekarang kamu mundur, kata Allah. Fa adbaro, maka mundur itu akal. Jadi pengertiannya para hadirin, ibarat prajurit, ini akal, prajurit yang loyal kepada atasan, prajurit yang patuh kepada komandan. Setelah itu Allah tanya kepada akal, kata Allah, ya aklu man ana wa man anta. Hai akal, kata Allah, siapa saya dan siapa kamu? Dengan jujur akal menjawab, kata akal, anta robbi wa ana abduka do'if. Engkau adalah Tuhan saya dan saya adalah makhluk engkau yang paling lemah. Nah, dengan pengakuan jujur semacam itu, kata Allah, wa ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Tidak ada, kata Allah, yang aku jadikan satu makhluk yang lebih mulia kecuali engkau, hai akal. Nah, jadi para hadirin, dalam diri kita ini yang paling mulia akal kita. Orang dihormati lantaran akalnya. Nah, jadi kita wajib memelihara akal kita. Dalam kitab Tankeh Qaulul Hafiz, Sarah dari Lubabul Hadis, karya Abdurrahman Abu Bakar Asyuti, yang disarahkan oleh Syekh Imam Nawawi. Itu ceritanya begini para hadirin. Ketika itu ada seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad mempunyai murid kecintaan. Tapi para hadirin, tatkala sang murid sedang sakit, sedang naza sakratul maut, dipanggil guru tersebut, Fudail bin Iyad. Karena sang guru melihat muridnya sakit sakratul maut, datang untuk mentalkinkan, untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Pas sampai para hadirin dibimbing, diajarkan oleh Fudail bin Iyad. Kata maha guru, hai muridku, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tapi walayantik lisanuhu, tidak bisa ngomong, dia punya lidah, keluh kaku lidah tersebut, tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Diulang-ulang lagi, tetap tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai meninggal sang murid nggak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Akhirnya pulang Fudail bin Iyad yabki dalam keadaan ngereng. Tahu ngereng? Nangis. Kasihan, sedih. Murid kesayangannya nggak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu beberapa hari kemudian para hadirin, sang kiai bermimpi bertemu dengan murid tersebut. Terjadi dialog di alam arwah. Kata sang guru, ya miskinu, hai malang, katanya, kenapa sih kamu begitu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa kata sang murid? Ya ustaji, kana li ilatun. Dulu saya punya penyakit, lalu saya berobat ke seorang dokter. Ini dokter menyarankan agar kalau mau penyakitnya sembuh, gampang obatnya. Cukup setahun minum arak 1 gelas. Banyak enggak tuh? Hah? Dikit, setahun 1 gelas. Kalau pengen baik penyakitnya, kalau pengen sembuh dia punya penyakit. Nah, lantaran didorong oleh keinginan sembuh, pengen sehat, ini murid ngikuti nasihat dokter bahwa setahun segelas, benar sehat badannya. Tatkala mau mati, kaku dia punya lidah, nggak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kita jangan coba-coba. Yang dilarang oleh Allah pasti mudarat, dan yang diperintahkan pasti bermanfaat. Nah, kita kembali ke cerita awal. Nah, setelah Allah menciptakan akal, lalu Allah menciptakan nafsu. Setelah Allah menciptakan nafsu, Allah panggil itu nafsu. Kata Allah, ya nafsu akbili. Tuh, nafsu berarti mu'anas tuh. Hai nafsu sini, kata Allah. Tapi falam tujib, nafsu enggak menjawab panggilan Allah. Allah tanya kepada nafsu, ya nafsu man ana wa man anti. Hai nafsu, kata Allah, siapa saya dan siapa kamu? Apa kata nafsu? Anta ana. Orang kata Betawi, lu gue. Akhirnya para hadirin, Allah ajab itu nafsu dalam neraka mi'atas sana, 100 tahun dipendem, diajab itu nafsu. Nah, setelah 100 tahun Allah angkat lagi, ditanya lagi, man ana wa man anti. Siapa saya, siapa kamu? Tetap jawabannya anta ana. Lu gua. Diajab lagi. Disiksa lagi 100 tahun lagi. Diangkat lagi, baru itu nafsu mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia sebagai hambanya. Ini pelajaran buat kita para hadirin. Ternyata nafsu yang bercokol dalam diri kita begitu sulit untuk dididik. Nah, jadi puasa besok mengekang hawa nafsu kita, agar yang jor-joran makan minum sebagainya. Sebab para hadirin, nafsu kalau kita ikutin nggak pernah habis itu nafsu. Selalu kurang, percis seperti minum air laut. Semakin minum semakin aus, semakin minum semakin aus. Kapan puasnya? Kan nggak heran di masyarakat kita lihat, udah punya sepeda pengen punya motor, udah punya motor berangan-angan enak, kali punya mobil nggak keanginan, nggak kehujanan, dikasih mobil berubah lagi pikiran. Enak kali punya apartemen, tuh apartemen diminta lagi. Kapan kita mau puas itu nafsu? Sampai Nabi sabdakan satu hadis, laukana libni adama wadin min malin labtago ilahi sanian. Andai kata anak Adam, manusia kita ini mempunyai satu lembah, isinya emas perak, kan luar biasa. Satu lembah isinya emas perak.
kata Nabi pasti dicari lagi lembah yang kedua. Tuh, kan serakah sekali manusia. Satu lembah, cari lagi lembah yang kedua. Walau kana wadiyani labtago lahuma salisan. Oke, kata Nabi, andai kata udah dapat lagi lembah yang kedua sama emas perak, cari lagi lembah yang ketiga. Enggak, bagaimana nafsu kurang puas? Kapan cukup? Tuh akhirnya Nabi sekak seter ini hadis. Apa kata Nabi? Wala yamlau jaupabni adama ila turab. Enggak bakalan kenyang, kata Nabi, perut manusia anak Adam kecuali sumpel ame tanah. Kapan tar udah kejengkang di kuburan gitu tuh, udah diuruk ame tanah, dijek-injak, baru tenang itu mulut, habis urusannya. Tuh sampai begitu para hadirin. Nah, jadi kita nafsu emang tidak bisa dihabisi, tapi paling tidak kita bisa mengekang hawa nafsu kita, tidak memperturunkan apa yang dimau oleh nafsu kita. Sebab kata Allah, orang yang mampu menahan hawa nafsu dijamin masuk ke surga. Wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fahiyal jannatahiyal ma'wah, kata Allah. Siapa orang yang bisa menekan hawa nafsu dengan perturutkan hawa nafsu, maka surga tempat kembalinya. Ya, demikianlah para hadirin. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Ustadz Ahmad Noval. Beliau menjelaskan bahwasanya kita jangan pernah menyanyiakan amalan yang ada di bulan Ramadan, karena belum tentu kita akan menemui bulan penuh rahmat dan ampunan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena setelah jeda berikut ini kita akan mendengarkan zikir bersama yang akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Habib Bagir bin Yahya. Namun setelah jeda berikut, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, begitu juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebaik-baik yang mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para hadirin hadirat jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama maupun yang menyimak melalui TV iNews dan juga melalui streaming majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Dengan perkumpulan kita malam hari ini, doa kita, hajat kita semua diijabah oleh Allah. Kita semua diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di akhir majlis kita akan tutup dengan zikir jalalah, berzikir memanggil nama Allah, menyebut nama Allah. Ketahuilah di saat lisan kita bisa menyebut nama Allah, hadirkan pula hati kita. Yang kita sebut, yang kita panggil adalah Allah yang menciptakan kita, yang memiliki segalanya, di mana Allah Subhanahu wa taala lah pemilik segalanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pantas disebut oleh kita sebagai yang tidak adil, tapi Allah Subhanahu wa taala maha adil. Karena jika Allah Subhanahu wa taala kita sebut tidak adil, kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak adil adalah yang zalim.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim. Allah menyebutkan inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku ini mengharamkan diriku untuk menzalimi. Artinya Allah tidak pernah zalim. Karena zalim ini adalah ketika kita menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut zalim. Secara syariat zalim itu adalah ketika kita menggunakan milik orang lain tanpa hak, tanpa dasar, tanpa kebenaran, itu disebut namanya zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disebut zalim karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan sesuatu yang milik lainnya. Bahkan kita semua pun milik Allah. Kepemilikan milik siapa? Milik Allah. Jadi apakah pantas kita sebut Allah zalim? Kita semua milik Allah. Semua yang ada milik Allah. Ketika seorang mengeluh dia miskin, ketahuilah kaya bukan miliknya, milik Allah. Ketika seorang menyebut dia sakit, sehat itu bukan miliknya, milik Allah. Dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan Allah. Maka ketika kita memanggil nama Allah, kita sedang meraih, mengharapkan, menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus keutamaannya untuk kita. Pengampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat pemberian Allah. Maka mari sama-sama kita ucapkan qulu jami'an ya Allahu ya Allah. 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 Panggillah nama Allah. Serulah nama Allah. Nama yang memiliki segalanya. Nama raja segala raja. Nama pemilik alam semesta. Nama yang maha pemberi. Nama yang maha pengasih. Nama yang menciptakanku dan kalian. Dialah Allah. Dialah Allah. Dialah Allah yang selalu memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya, bahkan tanpa bisa kita menghitungnya, menjumlahkannya. Begitu luas pemberian Allah, begitu banyak nikmat Allah. Dan walaupun kita seringkali lupa kepada Allah, Dialah Allah yang tidak pernah lupa kepada setiap hambanya. Dialah Allah. Dialah Allah yang saat ini, detik ini banyak yang melupakan Allah, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Yang saat ini tidak mengingat Allah, namun Allah masih memberi nikmat untuknya. Yang saat ini pun lalai dari Allah, Allah tidak pernah menghalanginya dari pemberian nikmat Allah. Dialah yang maha penolong, dialah Allah. Dialah Allah. Ketika saat-saat seperti ini banyak yang lupa kepada Allah, banyak yang jauh dari Allah, banyak yang lalai pada Allah, banyak yang bermaksiat pada Allah. Namun tetaplah Allah yang mengampuni dosa dan yang akan menolongnya. Siapa lagi yang akan menolong kita kecuali Allah? Siapa lagi yang akan memberikan kasih sayangnya untuk kita dibandingkan Allah? Siapa lagi maha pengampun kalau bukan Allah?
Siapa yang mengampuni dosa-dosa besar kalau bukan Allah? Siapa yang akan memberi kasih sayangnya kalau bukan Allah? Siapa yang akan mengeluarkan kita dari setiap kesulitan kita kalau bukan Allah? Siapa yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita kalau bukan Allah? Siapa yang akan memberi taubatnya untuk kita kalau bukan Allah? Siapa yang akan mengabulkan doa-doamu kalau bukan Allah? Hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Hanya Dialah yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Hanya Dialah yang akan memberikan rahmatnya. Hanya Dialah yang memberikan pertolongan untuk setiap hambanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baik, itulah tadi zikir yang dipimpin oleh Habib Bagir bin Yahya. Semoga bisa mengetuk pintu hati kita dan mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru besar yang telah hadir. Di antaranya ada Habib Ja'far bin Bagir Al-Atos, Habib Bagir bin Yahya, Habib Hud bin Bagir Al-Atos, Ustadz Ahmad Noval, dan para guru-guru besar lainnya yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Dan sebelum pamit, saya ingatkan kembali untuk mengikuti sosial media kami di Twitter @chi_inews dan juga di Instagram @cahayahati_inews. Akhirnya saya Diki Sanjaya pamit mundur. Sampai jumpa lagi di Cahaya Hati Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan artinya banyak orang yang mungkin dekat dengan kita, konglomerat atau banyak uang. La ilaha illallah. La